What a joy is to come worship Lord on the 12th day of a fasting prayer. And today we have been reading together with Pastor in Genesis about Jacob, right? And what attracts me about it is the fight Jacob had with God. And it reminds me of, we often fight with God for a lot of reasons. And I don't know if we win or if God wins. But here in the Bible it says Jacob won. And I'm going to start with a Tamil song. And in the verse it says that Jacob, it started as Jacob, he started as Jacob, but he returned after that encounter with God as Israel. Right? And my desire is that നമ്മളും ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം യാക്കോബിൻ്റെതായ എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുമാറാണമേ, ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ ഒരു ഇസ്രായേലാക്കി അങ്ങ് മാറ്റുമാറാണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി കാലം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാം. I have the entire Metro band with me, Benji, Zach, Rojan, and Samson as well. Such a privilege to come together as brothers to worship His name and His name alone. Amen. உண்மை அது அவர் நாமம், உண்மை அவர் அடையாளம், உண்மை அவர் ஆதாரம், சேனைகளின் கர்த்தர். உண்மை அது அவர் நாமம், உண்மை அவர் அடையாளம், உண்மை அவர் ஆதாரம், சேனைகளின் கர்த்தர். He's a faithful God. That is His hallmark. And His faithfulness, it endures from generations to generations. Amen? கர்த்தர் அவரது நாமம், உண்மையுள்ளவர் என்பது அவர் அடையாளம். சேனைகளின் கர்த்தர் அவரது நாமம், உண்மையுள்ளவர் என்பது அவர் அடையாளம். அவர் சொல்லும் போது எப்படி நடக்கும் யாருக்கும் தெரியாது, அவர் செய்த பின்பு எப்படி நடந்தது எவருக்கும் புரியாது. அவர் சொல்லும் போது எப்படி நடக்கும் யாருக்கும் தெரியாது, அவர் செய்த பின்பு எப்படி நடந்தது எவருக்கும் புரியாது. உண்மை அது அவர் நாமம், உண்மை அவர் அடையாளம், உண்மை அவர் ஆதாரம், சேனைகளின் கர்த்தர். உண்மை அது அவர் நாமம், உண்மை அவர் அடையாளம், உண்மை அவர் ஆதாரம், சேனைகளின் கர்த்தர். You're faithful God. போகும்போது யாக்கோபாக ஓடினேன், திரும்பும்போது இஸ்ரவேலாக திரும்பினேன். போகும்போது யாக்கோபாக ஓடினேன், திரும்பும்போது இஸ்ரவேலாக திரும்பினேன். பாதை முழுவதும் சூழ்ச்சிகள் இருந்து கிருபை விலகலாய், அவர் உண்மை என்னை சூழ்ந்ததால் சற்றும் சறுக்கலாய். பாதை முழுவதும் சூழ்ச்சிகள் இருந்து கிருபை விலகலாய், அவர் உண்மை என்னை சூழ்ந்ததால் சற்றும் சறுக்கலாய். உண்மை அது அவர் நாமம், உண்மை அவர் அடையாளம், உண்மை அவர் ஆதாரம், சேனைகளின் கர்த்தர். உண்மை அது அவர் நாமம், உண்மை அவர் அடையாளம், உண்மை அவர் ஆதாரம், சேனைகளின் கர்த்தர். அவரை விட்டு ஓடின நாட்கள் 1000, அவர் உண்மை செய்த நன்மகள் பல 1000. அவரை விட்டு ஓடின நாட்கள் 1000, அவர் உண்மை செய்த நன்மகள் பல 1000. நான் இருந்ததற்கும் இருப்பதற்கும்
சம்பந்தம் கிடையாது. அவர் உண்மை எனக்கு செய்ததா சொல்ல வார்த்தைகள் கிடையாது. நான் இருந்ததற்கும் இருப்பதற்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. அவர் உண்மை எனக்கு செய்ததா சொல்ல வார்த்தைகள் கிடையாது. உண்மை அது அவர் நாமம், உண்மை அவர் அடையாளம், உண்மை அவர் ஆதாரம், சேனைகளின் கர்த்தர். உண்மை அது அவர் நாமம், உண்மை அவர் அடையாளம், உண்மை அவர் ஆதாரம், சேனைகளின் கர்த்தர். உண்மை அது அவர் நாமம், உண்மை அவர் அடையாளம், உண்மை அவர் ஆதாரம், சேனைகளின் கர்த்தர். உண்மையுள்ளவரே, சொன்னது செய்பவரே, உண்மையுள்ளவரே, சொன்னது செய்பவரே, தருவேன் என்பதை முழுவதும் தந்தீரே, தருவேன் என்பதை முழுவதும் தந்தீரே. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. என்னை போல் ஒருவனுக்கும் உண்மையுள்ளவரே. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. மாறிடுவேன் என்றும் எனக்காய் நின்றுவரே. உண்மை அது அவர் நாமம், உண்மை அவர் அடையாளம், உண்மை அவர் ஆதாரம், சேனைகளின் கர்த்தர். உண்மை அது அவர் நாமம், உண்மை அவர் அடையாளம், உண்மை அவர் ஆதாரம், சேனைகளின் கர்த்தர். உண்மை அது அவர் நாமம், உண்மை அவர் அடையாளம், உண்மை அவர் ஆதாரம், சேனைகளின் கர்த்தர். உண்மை அது அவர் நாமம், உண்மை அவர் அடையாளம், உண்மை அவர் ஆதாரம், சேனைகளின் கர்த்தர். உண்மை அது அவர் நாமம், உண்மை அவர் அடையாளம், உண்மை அவர் ஆதாரம், சேனைகளின் கர்த்தர். Oh, the Lord of heavenly hosts, you're the faithful one, you're the faithful one. കർത്താവേ അങ്ങ് വിശ്വസ്തൻ, വിശ്വസ്തൻ. എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ യേശു വിശ്വസ്തൻ. ആരാധിക്കും യേശുവേ, സ്തുതിച്ചിടും അങ്ങേ ഞാൻ. ആരാധിക്കും യേശുവേ, സ്തുതിച്ചിടും അങ്ങേ ഞാൻ. എൻ ജീവകാലമെല്ലാം എൻ യേശുവേ വാഴ്ത്തുമേ. എൻ ജീവകാലമെല്ലാം എൻ യേശുവേ വാഴ്ത്തുമേ. എൻ ജീവകാലമെല്ലാം എൻ യേശുവേ വാഴ്ത്തുമേ. ഇതൊരു പുതിയ പാട്ടാണ്. ഞാനല്ല ഈ പാട്ട് എഴുതിയത്. ഒരു സർപ്രൈസായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരട്ടെ എന്ന് ഓർത്തു. നമ്മുടെ പ്രിയ ബ്രദർ സാംസൺ എഴുതിയ പാട്ടാണ്. So I'm going to pass the mic over to Samson to share a brief testimony of his song. Praise God. Greetings to you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. And I thank God for this beautiful opportunity to share a little portion of my testimony, and especially the story right behind this song. And thank you, Dalton, for giving me this few minutes out of your allotted time. As many of you know that I was born and brought up as a pastor's son. And just like any other parents, they taught us to how to pray
And I still remember from the time we started praying by ourselves, our parents started sharing the needs so that we can pray together. And we have seen so many God's hand moving in our in our lives so many times. And I will share one experience that stuck with me till today. So when I was really little, I asked my dad for one pencil, not for a Lamborghini, nothing, but just for one pencil. And my dad was like, his response was like, "Did you ask Jesus?" I was like, "Should I ask Jesus for one pencil?" He continued. He was saying that if you want me to provide something to you, you have to ask Jesus first. Jesus have to give me, then only I can able to provide you. So that stuck with me with my little brain, and it is still the same today. I don't ask people for any of my need. It is God the Father who provides our needs from the onwards, and even my needs. So just like any other family, just we have our desires, right? Human desires and our needs. And especially since we are into ministry, our parents are into ministry, our family have guests all the time. And when they come to our house, our older house was little tiny, so we didn't have enough space to accommodate everybody. And I saw the difficulty that we were facing. So when it is too many people, what my dad do is like, um, my dad take all the men and boys to our church building, and we will sleep over on the floor, and all the aunties and girls will be sleeping in our home. So we were in need of a house, little more space. But with the financial background that my dad was doing, just like any other Indian pastor, he didn't make any attempt to make any savings. So it was close to impossible for us to think about a new house with a little more space. But we as a family started praying, and we had to pray for long years. So I started praying when I was like very little. But this song was happening in 2013 when I graduated with my theological studies. Or so when I came back from college, we were almost coming closer to the um, house construction, and it is still going on. And I was standing over there where God answered our prayer. It is still happening, the construction is still happening, and I was thinking how God was providing us. And that's where that first line came, "Onnumillaymil enne karudiyon." So if my dad wanted to save, he had opportunities to save money, but since he was into ministry, his heart was like giving. He didn't do any savings, but God provided our needs, so that I was standing there and I was thanking God for providing us from nothingness. And then the second line says, "Yogida nokade enne snehichu." That goes with my personal testimony. I was a person who wanted to finish or end my school or my study with my 10th grade, because നാട്ടിൽ 10th class എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. I was not a bright student, and I didn't want to like move forward with my studies. I just somehow want to finish my 10th grade. But when God gave me this song, I finished my second degree. I'm not boasting about myself, I'm just glorifying God. I just finished with my second degree, that is theological studies. And I was like thinking about God's grace upon me that enabled me to complete those studies and continue in my life. And that's where the second line came, "Yogida nokade enne snehichu." And then it goes, "Alavilla krubagal pagarnu enne anugrahicha enne Yeshu paran." It is only God's grace and grace alone that is sustaining each one of us, not just me, those who are listening to me right now. It's God's grace alone that is sustaining us. And when I was thinking about those lines, I was like, am I praising God because of my material needs being met? No, it shouldn't be the primary reason. Then I started thinking about
God, what is the primary reason? Then God put that thought in my mind. He saw me and He called me. He chose me. And because of that, God sent His only begotten Son and saved me and redeemed me from the eternal damnation and gave me the eternal life. Hallelujah. ആ നിത്യനാശത്തിൽ കിടന്ന എന്നെ നിത്യരക്ഷയേക്ക് വീണ്ടെടുത്തു. പകരം കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല, എന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു. അതാ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ദൈവം ആ 2 സ്റ്റാൻസയും ഒരു കോറസും ദൈവം എനിക്ക് തന്നു. ഇതുവരെ ഞാൻ പുറത്തൊന്നും അങ്ങനെ അത് പാടിയിട്ടില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം പാടി യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അധികം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും അതിനകത്തെ മെയിൻ ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് പാടുന്നത്: എൻ ജീവകാലമെല്ലാം എൻ്റെ യേശുവെ ഞാൻ വാഴ്ത്തും. കാരണം അതിന് വേറെ ഒരു കാരണം നമ്മൾ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഓർത്താൽ, എന്നെ നിത്യമായി സ്നേഹിച്ച് നിത്യനാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്ത് നിത്യരക്ഷയേകിയത് ഓർത്താൽ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ ഒരു വകയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയട്ടെ, നോ മാറ്റർ വാട്ട് സിറ്റുവേഷൻ വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ, God is more than enough. God is enough for us. God is enough for our church. God is enough to fulfill the vision and the mission God gave to our church. So if you believe that God is enough for us, can we sing this one line? En ജീവകാലമെല്ലാം എന്നേശുവേ വാഴ്ത്തുമേ. Can we sing it together, please? En ജീവകാലമെല്ലാം en യേശുവേ വാഴ്ത്തുമേ. പ്രിയ സാംസൺ ബ്രദറിനെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. എത്ര സുന്ദരമായിട്ട് എല്ലാ സൺഡേ നമുക്ക് വേണ്ടി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പ്രിയ സാംസൺ ബ്രദറിൻ്റെ സെയിം സ്റ്റോറിയാണ് നമുക്ക് പലർക്കുമുള്ള. നമ്മുടെ യോഗ്യത നോക്കാതെ കർത്താവ് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു. Not for our material blessings, but what He paid for us on the cross. He's a faithful God. As I said, നമ്മൾ നേരത്തെ പാടിയതുപോലെ, പോകുമ്പോൾ ഞാൻ യാക്കോബായിരുന്നു, തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴോ ഇസ്രായേൽ. ആ വലിയ മഹൽ പദവി കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നതിനായി അവനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം. എൻ ജീവകാലമെല്ലാം എൻ യേശുവേ വാഴ്ത്തുമേ. എൻ ജീവകാലമെല്ലാം എൻ യേശുവേ വാഴ്ത്തുമേ. ആരാധിക്കും യേശുവേ, സ്തുതിച്ചിടും അങ്ങേ ഞാൻ. ആരാധിക്കും യേശുവേ, സ്തുതിച്ചിടും അങ്ങേ ഞാൻ. എൻ ജീവകാലമെല്ലാം എൻ യേശുവേ വാഴ്ത്തുമേ. എൻ ജീവകാലമെല്ലാം എൻ യേശുവേ വാഴ്ത്തുമേ. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ എന്നെ കരുതിയോ, യോഗ്യത നോക്കാതെ എന്നെയും സ്നേഹിച്ചു. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ എന്നെ കരുതിയോ, യോഗ്യത നോക്കാതെ എന്നെയും സ്നേഹിച്ചു. അളവില്ല കൃപകൾ പകർന്നു എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച എൻ യേശുപരാ. അളവില്ല കൃപകൾ പകർന്നു എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച എൻ യേശുപരാ. ആരാധിക്കും യേശുവേ, സ്തുതിച്ചിടും അങ്ങേ ഞാൻ. ആരാധിക്കും യേശുവേ, സ്തുതിച്ചിടും അങ്ങേ ഞാൻ. എൻ ജീവകാലമെല്ലാം എൻ യേശുവേ വാഴ്ത്തുമേ. എൻ
നിത്യനാശത്തിൽ കിടന്നൊരു എന്നെ നിത്യരക്ഷയേകി വീണ്ടെടുത്തു. നിത്യനാശത്തിൽ കിടന്നൊരു എന്നെ നിത്യരക്ഷയേകി വീണ്ടെടുത്തു. പകരമായടിയനെ സമർപ്പിക്കുമേ പ്രാണനെ നൽകിയ യേശുപരാ. പകരമായടിയനെ സമർപ്പിക്കുമേ പ്രാണനെ നൽകിയ യേശുപരാ. ആരാധിക്കും യേശുവേ, സ്തുതിച്ചിടും അങ്ങേ ഞാൻ. ആരാധിക്കും യേശുവേ, സ്തുതിച്ചിടും അങ്ങേ ഞാൻ. എൻ ജീവകാലമെല്ലാം എൻ യേശുവേ വാഴ്ത്തുമേ. 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 God, with all of our heart, with all of our minds and our soul, we want to sing, Lord. In ജീവകാലമെല്ലാം കർത്താവേ, നീ തരുന്ന ആയുസ് മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവേ ഞങ്ങൾ പാടും, അങ്ങയെ സ്തുതിക്കും. അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ജീവിക്കും കർത്താവേ. സ്തുതിക്കാം നീ പരനെ തന്നൻ മകൾക്കായി സ്തുതിക്കാം സ്തുതിക്കാം. എന്നന്തരംഗമേ അനുദിനവും നന്ദിയോടെ പാടിപ്പുകഴ്ത്താം. എന്നന്തരംഗമേ അനുദിനവും നന്ദിയോടെ പാടിപ്പുകഴ്ത്താം. സുരലോക സുഖം വെടിഞ്ഞു നിന്നെ തേടി വന്ന ഇടയൻ. സുരലോക സുഖം വെടിഞ്ഞു നിന്നെ തേടി വന്ന ഇടയൻ. തന്റെ ദേഹമെന്ന തിരശീല ചീന്തി നവമോക്ഷമാർഗം തുറന്നു. തന്റെ ദേഹമെന്ന തിരശീല ചീന്തി നവമോക്ഷമാർഗം തുറന്നു. ഉള്ളമേ സ്തുതിക്കാം നീ പരനെ തന്നൻ മകൾക്കായി സ്തുതിക്കാം സ്തുതിക്കാം. എന്നന്തരംഗമേ അനുദിനവും നന്ദിയോടെ പാടിപ്പുകഴ്ത്താം. എന്നന്തരംഗമേ അനുദിനവും നന്ദിയോടെ പാടിപ്പുകഴ്ത്താം. പാപരോഗത്താൽ നീ വലഞ്ഞു, തെല്ലുമാശയില്ലാതലഞ്ഞു. പാപരോഗത്താൽ നീ വലഞ്ഞു, തെല്ലുമാശയില്ലാതലഞ്ഞു. ഭാരം കേണിടുമ്പോൾ തീരുമേ നീ അതിൽ നിന്റെ വ്യാധിയെല്ലാം വഹിച്ചു. ഭാരം കേണിടുമ്പോൾ തീരുമേ നീ അതിൽ നിന്റെ വ്യാധിയെല്ലാം വഹിച്ചു. ഉള്ളമേ സ്തുതിക്കാം നീ പരനെ തന്നൻ മകൾക്കായി സ്തുതിക്കാം സ്തുതിക്കാം. എന്നന്തരംഗമേ അനുദിനവും നന്ദിയോടെ പാടിപ്പുകഴ്ത്താം. എന്നന്തരംഗമേ അനുദിനവും നന്ദിയോടെ പാടിപ്പുകഴ്ത്താം. പല
ശോധനകൾ വരുമ്പോ, ഭാരങ്ങൾ പെരുകിടുമ്പോ, നിന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചൊരു കാന്തനല്ലോ നിന്റെ ഭാരമെല്ലാം ചുമന്നു. നിന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചൊരു കാന്തനല്ലോ നിന്റെ ഭാരമെല്ലാം ചുമന്നു. ഉള്ളമേ സ്തുതിക്കാം, നീ പരനെ തൻ നന്മകൾക്കായി സ്തുതിക്കാം, സ്തുതിക്കാം. എന്നന്തരംഗമേ അനുദിനവും നന്ദിയോടെ പാടിപ്പുകഴ്ത്താം. എന്നന്തരംഗമേ അനുദിനവും നന്ദിയോടെ പാടിപ്പുകഴ്ത്താം. ആത്മാവിനാലെ നിറച്ചു, ആനന്ദമുള്ളിൽ പകർന്നു. ആത്മാവിനാലെ നിറച്ചു, ആനന്ദമുള്ളിൽ പകർന്നു. പ്രത്യാശ വർദ്ധിപ്പിച്ചു പാലിച്ചിടും തവ സ്നേഹമതിശയമേ. പ്രത്യാശ വർദ്ധിപ്പിച്ചു പാലിച്ചിടും തവ സ്നേഹമതിശയമേ. ഉള്ളമേ സ്തുതിക്കാം, നീ പരനെ തൻ നന്മകൾക്കായി സ്തുതിക്കാം, സ്തുതിക്കാം. എന്നന്തരംഗമേ അനുദിനവും നന്ദിയോടെ പാടിപ്പുകഴ്ത്താം. 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 Lord, we lift your name, Jesus, with our souls, with the bottom of our soul. We sing, Lord Jesus, that you're faithful. അങ്ങേ പോലെ ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവേ വേറെ ആരുമില്ല കർത്താവേ. എൻ ജീവനേക്കാളും നീ വലിയതാണെനിക്ക്. എൻ ജീവനേക്കാളും നീ വലിയതാണെനിക്ക്. ഗീതമാ എൻ യേശുനാഥാ നീ, എൻ പ്രേമഗീതമാ എൻ യേശുനാഥാ നീ, എൻ ജീവനേക്കാളും നീ വലിയതാണെനിക്ക്. എൻ ജീവനേക്കാളും നീ വലിയതാണെനിക്ക്. ആരാധന 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 ആരാധന. തുല്യം ചൊല്ലാൻ ആരുമില്ലേ അങ്ങെപ്പോലെ യേശുവേ. തുല്യം ചൊല്ലാൻ ആരുമില്ലേ അങ്ങെപ്പോലെ
യേശുവേ ജീവനേ സ്വന്തമേ അങ്ങേ മാറിൽ ചാരുന്നു ഞാൻ. ജീവനേ സ്വന്തമേ അങ്ങേ മാറിൽ ചാരുന്നു ഞാൻ. ആരാധന 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 ആരാധന. അങ്ങെപ്പോലെ സ്നേഹിച്ചിടാൻ ആവതില്ല ആർക്കുമേ. അങ്ങെപ്പോലെ സ്നേഹിച്ചിടാൻ ആവതില്ല ആർക്കുമേ. സ്നേഹമേ പ്രേമമേ അങ്ങേ മാർഗം ചാരുന്നു ഞാൻ. സ്നേഹമേ പ്രേമമേ അങ്ങേ മാർഗം ചാരുന്നു ഞാൻ. ആരാധന 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 ആരാധന. എൻ ജീവനെ കാളും നീ വലിയതാ എനിക്ക്. എൻ ജീവനെ കാളും നീ വലിയതാ എനിക്ക്. സകല കാര്യങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കർത്താവേ ആരാധന 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 അങ്ങേക്ക് ആരാധന. എൻ്റെ യേശുവിന് ആരാധന 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 ആരാധന. So here I am to worship, so here I am to bow down, so here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, you're altogether worthy, you're altogether wonderful to me. आराधना करूं सर को मैं झुकाऊं. यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा. तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको. So here I am to worship, so here I am to bow down, so here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, you're altogether worthy, you're altogether wonderful to me. Aradhana, Aradhana, Aradhana. God, we come before your presence, O Majesty, King of kings and Lord of lords. We surrender, God, in our worship, God, in our life, in our walk. Help us to be more tuned to your will and your word
And Holy Spirit, you always lead us back to Jesus. In the worship, in our reading of the scripture, in our studying, Lord, point us more to Jesus. Make us more like Jesus. Transform us for your kingdom, Lord, for your glory and for our good. In your matchless name we pray. Amen. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ മിഷണറിമാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഭയെ പ്രകാരം നേരിൽ കാണുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചുവല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ചും പലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നു തോന്നുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സതീഷ് പാസ്റ്ററെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളിലും ബലപ്പെടുത്താറുണ്ട്. കർത്താവിദാസനെ കർത്താവ് സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞാൻ അധികം സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ലല്ലോ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വചനത്തിലേക്കും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്ന മനോഹരമായ ആരാധനയുടെ സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കർത്താവിദാസൻ താൻ എഴുതിയ ഗാനം പാടുവാനിടയായി തീർന്നുവല്ലോ. നോക്കൂ, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വേദനകളിൽ, നമ്മുടെ നിരാശകളിൽ ദൈവം തരുന്ന ആ വരികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ആശ്വാസപ്രദമാണ്. ഞാൻ ഒരു പാട്ടെഴുത്തുകാരനാണ്. പലപ്പോഴായി പാട്ടുകൾ എഴുതാറുണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനും പാടാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം സീറോയിൽ നിന്ന് ഹീറോ ആക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ യേശു. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവ് എനിക്ക് ഹൃദയത്തിൽ തന്ന ചില വരികൾ പാടിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയെ ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എൻ പ്രേമകാന്തൻ യേശുവേ, എൻ പ്രേമകാന്തൻ യേശുവേ, എൻ പ്രേമകാന്തൻ യേശുവേ, എൻ പ്രേമകാന്തൻ യേശുവേ, എൻ ജീവനെക്കാളിലും നീ എൻ്റെ ജീവനെ, എൻ ജീവനെക്കാളിലും നീ എൻ്റെ ജീവനെ, നിൻ പ്രേമസ്പർശം എന്നിൽ കുളിരേകുന്നു. എൻ പ്രേമകാന്തൻ യേശുവേ, എൻ പ്രേമകാന്തൻ യേശുവേ, എൻ പ്രേമകാന്തൻ യേശുവേ, എൻ പ്രേമകാന്തൻ യേശുവേ. ശാരോനിൻ പുഷ്പമേ നീ എൻ്റെ ജീവനെ, പതിനായിരങ്ങളിലും സുന്ദരനെ. ശാരോനിൻ പുഷ്പമേ നീ എൻ്റെ ജീവനെ, പതിനായിരങ്ങളിലും സുന്ദരനെ. എന്നിൽ നിറയ്ക്കൂ നിൻ സ്നേഹഗന്ധം, എന്നിൽ നിറയ്ക്കൂ നിൻ സ്നേഹഗന്ധം. എൻ പ്രേമകാന്തൻ യേശുവേ, എൻ പ്രേമകാന്തൻ യേശുവേ, എൻ പ്രേമകാന്തൻ യേശുവേ, എൻ പ്രേമകാന്തൻ യേശുവേ, എൻ ജീവനെക്കാളിലും നീ എൻ്റെ ജീവനെ, എൻ ജീവനെക്കാളിലും നീ എൻ്റെ ജീവനെ, നിൻ സ്നേഹസ്പർശം എന്നിൽ കുളിരേകുന്നു. എൻ പ്രേമകാന്തൻ യേശുവേ, എൻ പ്രേമകാന്തൻ യേശുവേ. എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത എൻ സ്നേഹനാഥനെ, പരിശുദ്ധമാക്കി എന്നെ നിനച്ചവനെ. എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത എൻ സ്നേഹനാഥനെ, പരിശുദ്ധമാക്കി എന്നെ നിനച്ചവനെ. എന്നെ നിന്മാർവോടു ചേർത്തിടുക, എന്നെ നിന്മാർവോടു ചേർത്തിടുക. എൻ പ്രേമകാന്തൻ യേശുവേ, എൻ പ്രേമകാന്തൻ യേശുവേ, എൻ പ്രേമകാന്തൻ യേശുവേ, എൻ പ്രേമകാന്തൻ യേശുവേ, എൻ ജീവനെക്കാളിലും നീ എൻ്റെ ജീവനെ, എൻ ജീവനെക്കാളിലും നീ എൻ്റെ ജീവനെ, നിൻ സ്നേഹസ്പർശം എന്നിൽ കുളിരേകുന്നു.
എൻ പ്രേമകാന്തൻ യേശുവേ, എൻ പ്രേമകാന്തൻ യേശുവേ. എപ്പോഴൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ആ സ്പർശം തിരിച്ചറിയുന്നുവോ, അപ്പോഴൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭൂതിയാ. നോക്കൂ, ജീവിതത്തിലെ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും യേശുവിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് രുചിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ്. ഞാനിന്ന് രാത്രികാലം കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന ഒരു വേദഭാഗം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ച ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിനെ കുറിച്ച്, ഒരു ശക്തമേറിയ ദൈവപ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് ഇന്ന് രാത്രികാലം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 40-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 29, 31 വാക്യങ്ങൾ. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 40-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 29-ഉം 31-ഉം വാക്യം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടെ പറയുന്നത്, അവൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവന് ശക്തി നൽകുന്നു, ബലമില്ലാത്തവന് ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 31-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത്, എങ്കിലും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും, അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ച് കയറും, അവർ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയും ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും. ഒത്തിരി സന്ദേശങ്ങൾ, പ്രസംഗങ്ങൾ ഈ വചനത്തിന് ആധാരമായി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവത്തോടുകൂടി ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പ്രവൃത്തികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ കാര്യത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവന് ശക്തി നൽകുന്ന ഒരു ദൈവം. ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ്, ഏകദേശം 1 വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഒരു 17 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സുമൻ എന്ന ഒരു കൊച്ചു പെൺകുച്ച് എന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് മിനിസ്ട്രിയിൽ പലപ്പോഴും വന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണ്. അവൾ വരും, താൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, ആരോടും ഒരു നന്ദി വാക്ക് പോലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ അവൾ കടന്നു പോകും. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ കുഞ്ഞിനെ വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അവൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ കൃത്യതയുണ്ട്. ആരിൽ നിന്നും ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല അവൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം, അവൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്നത് വളരെ വിതുമ്പലോടുകൂടിയാണ്. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുക്കൽ കടന്നു വന്നു. എന്നോട് പറഞ്ഞു, അങ്കിൾ, എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല. ഞാന് പരീക്ഷയ്ക്ക് പല പ്രാവശ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, പക്ഷേ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എനിക്ക് തോൽവിയാ. അവൾ 10-ാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ എഴുതിയ ശേഷം റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്നേ. അവൾ പറയുന്നതിലുപരിയായി അവളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരുകൾ ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സങ്കടം തോന്നി. കാരണം ആ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ഒത്തിരിയധികം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവളുടെ ആ നിഷ്കളങ്കമായ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയത് കാരണം എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷം ആ കുഞ്ഞിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ട്. ഞാൻ അന്ന് അവളുടെ ആ കരച്ചിൽ കണ്ട് അവളെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ച് അവളെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. പെട്ടെന്ന് അവളുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞു. അവൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി. സംഭവം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഞായറാഴ്ചയിൽ അവൾ ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വന്നു. ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, മകളെ, ദൈവം നിന്നെ സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവുക, ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ച് പ്രത്യേക പദ്ധതികളുണ്ട്, ദൈവം നിന്നെ വളരെയധികം ആഴമായി സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നിരുന്നു. ഞായറാഴ്ചയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വന്ന സമയത്ത് ആരാധന, നമ്മുടെ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ അന്ന് ആത്മാവിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ചർച്ചിനകത്ത് വെളിപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഒരു വളരെ വലിയ ഒരു ശക്തിയായി അത് പ്രവഹിച്ചു. അപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന നിലയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ ചുറ്റിലും നടക്കുക. അവളുടെ ചുറ്റിലും അവള് വളരെയധികമായിട്ട് ആ ശക്തിയിൽ, അവൾ ശക്തിക്കുള്ളിലായിത്തീർന്നു. എന്നിട്ട് അവൾ ആരുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിൽ അറിയാതെ കൈവയ്ക്കുന്നുവോ അവരുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിലേക്ക് എന്തൊക്കെയോ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള ചില ശക്തി അവരുടെ മേലൊക്കെ വ്യാപരിക്കാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ദൈവത്തിന്റെ ഈ ആത്മാവ് അവളെ ആഴമായി സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് ശക്തമേറിയ അന്യഭാഷകൾ വെളിപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഏതോ പ്രവചന ശബ്ദമൊക്കെയോ അവൾ പറയുന്നു.
വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അന്നത്തെ ആരാധനയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കടന്നുപോയി. ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അതായത് വീണ്ടും ഒരാഴ്ച അകത്ത്, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം തന്നെ അന്നും ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം അവളുടെ ഭവനത്തിനടുത്ത് സംഭവിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറയുക, അങ്കിൾ, എനിക്ക് ഒരു അനുഭവം പറയാനുണ്ട്, ഒരു സാക്ഷ്യം പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞാട്ടെ മകളെ. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, അവൾ എന്തോ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇല്ല അങ്കിളെ, ഞാൻ എന്തായാലും നാളെ ചർച്ചിൽ വന്നിട്ട് പബ്ലിക് ആയിട്ട് അത് പറയാം. സാധാരണഗതിയിൽ പാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സസ്പെൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ എനിക്കൊരു സസ്പെൻസ് തന്നിട്ട് അവൾ പോവുക. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതെന്തുവാ, ഇത് വല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണല്ലോ. അവൾ എന്നെ ഒന്ന് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടിട്ട് പോയിക്കുവാണ്. ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടു, എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ഒരുപക്ഷെ പപ്പയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷകരമായ കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടും അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും, അങ്ങനെയൊക്കെ പലത് കണക്ക് കൂട്ടുക. എനിക്ക് ഈ അകത്ത് ഈ സംഭവിച്ച കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സസ്പെൻസ് ഒരു എനിക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോയത് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആശങ്കയായി. കാരണം എനിക്ക് അവളിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു മറുപടി കേൾക്കാൻ ഒരു കൊതിയ. പിറ്റേ ദിവസം ആരാധനയ്ക്കായി അവൾ കടന്നു വരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പോയി അവിടെ ഇരിക്കുക. ഇവൾ കടന്നു വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇവളോടൊപ്പം 10-11 ആൾക്കാർ കൂടെ വരികയാണ്. ഞാൻ അതിശയിച്ചു, എന്താ സംഭവിക്കുന്നേ? സാധാരണഗതിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന ആ കൊച്ച, ഇതിൽ ഇന്ന് ഏകദേശം 10-11 ആൾക്കാർ അവളുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ആരാധനയുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു, സാക്ഷ്യത്തിന്റെ സമയമായി. അവൾ പെട്ടെന്ന് സാക്ഷ്യത്തിന്റെ സമയം പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് വന്നു. അവളോടൊപ്പം ഒരു കുഞ്ഞും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ പറ്റി മകളെ? അവൾ സാക്ഷ്യം പറയാൻ തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി വിഷയത്തിലൂടെ കടന്നു പോയതാ. പാസ്റ്റർ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടു. ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിനടുത്ത് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു ഭവനത്തിനകത്ത് ഒരു അത്യാഹിതം സംഭവിച്ചു. രാത്രി 3:30 ആയ സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത ഭവനത്തിലൊരു നിലവിളി. അവൾ ഓടിപ്പോയപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യം, ഒരു 2.5-3 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചതാ. ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ കരയുകയാണ്. നോക്കണമേ, ഈ കുഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഇവൾക്ക് വളരെയധികം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല. പെട്ടെന്ന് അവൾക്ക് ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വരുന്ന പാസ്റ്ററിനെ വിളിക്കാം. എന്നിട്ട് അവൾ ചിന്തിക്കുക, പാസ്റ്റർ നല്ല ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയം, ഇപ്പൊ എന്തിനാ അങ്കിളിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നേ? പെട്ടെന്ന് ആ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു നിന്നിട്ട് ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ തന്റെ മടിയിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അവൾ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി, കർത്താവേ, ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കണമേ, ഈ കുഞ്ഞിന് ജീവൻ വരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ നിലവിളിക്കാനിടയായിത്തീർന്നു. അവൾ കരയുകയാ. കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായി ആ ശരീരത്തിന് പുറത്ത് വീഴുന്നു. ഏകദേശം 1/2 മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ജീവൻ മടങ്ങി വന്നു. അതാ അവൾ പറയുന്നത്. ആ കുഞ്ഞിനെ മുന്നോട്ട് കാണിച്ചിട്ട് പറയുക, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവന് ശക്തി നൽകുന്നു, ബലമില്ലാത്തവന് ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കണമേ, നാം അനേക വിധമായ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പലയിടങ്ങളിലും അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നു. പലരും പറയുന്നു കുരുടർ കാണുന്നു, മുടന്തർ നടക്കുന്നു. പല യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പല വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, കർത്താവേ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കണമേ, ഈ വിധം അത്ഭുതം നടക്കണം, മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണം. ഇങ്ങനെ എല്ലാവിധമായ അനുഭവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ മുൻപിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. എത്ര മരിച്ചവർ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, എത്ര കുരുടർ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ കണ്ടു, എത്ര ചെകിടർ കേട്ടു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കാത്തത്? നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു അളവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നാം പലപ്പോഴും നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്താഗതി ഇതാണ്, എന്നിലൂടെ ഒന്നും അതൊന്നും നടക്കത്തില്ല. എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രികാലം നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത്, കർത്താവിന് ചില അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വേണം. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുള്ള ഒരു കൊട്ടേഷനാ, ഗോഡ് നെവർ ലുക്സ് യുവർ എബിലിറ്റി, ഹി ലുക്സ് യുവർ അവൈലബിലിറ്റി. കർത്താവ്
ലഭ്യതയുള്ള ചിലരെ കർത്താവിന് ആവശ്യമുണ്ട്. എന്തിനാണെന്നറിയാവോ? കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട്. വചനത്തിലേക്ക് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആരൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നിട്ടുണ്ടോ അവരെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലരെയൊന്നും കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അവരുടേതായ കാര്യത്തിൽ തിരക്കുള്ളവരായി. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, നമ്മിൽ നിന്നെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത, ദൈവം എല്ലാവരെയും വ്യത്യസ്തമായ നിലകളിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ആത്മാവിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഒരു മനസ്സോടുകൂടെ മുന്നേറുന്ന ഒരു സഭയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിസ്സാരമായ രീതിയിൽ നടക്കും. നോക്കൂ, യേശു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തൊരു കാര്യം, ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയക്കാമെന്ന്. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച്, പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചെല്ലാം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. നാം പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും, കർത്താവേ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കണമേ. എന്നാൽ എത്ര പേർ ആ കാര്യത്തിലേക്ക്, ഒരു കുരുടനെ കണ്ടാൽ അവരുടെ കണ്ണിൽ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? എത്ര പേർ ഒരു ചെകിടനെ കണ്ടാൽ അവന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് കൈതൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? നോക്കൂ, പലപ്പോഴും നാം പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണമെന്ന്. എത്ര പേർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്? നാം പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ച് വിടാറുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തോട്ടെന്ന്. എന്നാൽ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലരെ ആ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതാ. നോക്കണമേ, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു അളവറ്റ ശക്തി നമ്മിലൂടെ വ്യാപരിക്കുക തന്നെ വേണം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എവിടെയൊക്കെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്, എവിടെയൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൂർണ്ണരായിട്ട് ജനങ്ങൾ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ദൈവപ്രവർത്തികൾ ശക്തിയോടുകൂടെ വ്യാപരിച്ചതായി വചനം പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പിതാവിനെ ഞങ്ങളുടെ സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. പലയിടങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോയി തളർന്ന ശേഷം അവസാനം ആ പിതാവിനെ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം, അവരുടെ മകനും മകളും ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ വരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് മിനിസ്ട്രിയിൽ അവര് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു വീടെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീട്ടിൽ അവർ താമസിച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ പിതാവ് പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് 2 വർഷമായിട്ട് കിടക്കയില്ല. പല ആശുപത്രികളിലും പോയി, ഒരു സൗഖ്യമില്ല. ഈ ഭവനത്തിലായിരിക്കുന്നത് കാരണം, അത് മാത്രമല്ല, ഭക്ഷണം എടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വണ്ടി ആ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകും. ആ സമയത്ത് ആ പിതാവിനെയും കൂടെ ആ കാറിലേക്ക് എടുത്തിരുത്തിയിട്ട് ഈ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും അവർ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞത്, ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും, എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ ഈ പിതാവ് വളരെയധികം നിരാശയില്ല. കാരണം മറ്റുള്ളവരാണ് തന്റെ വിസർജ്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത്, അത് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കാണുമ്പോൾ പിതാവിന് വളരെയധികം സങ്കടമാണ്. എന്നാൽ ആരാധനയ്ക്കായി ഇങ്ങനെ കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യത്തെ ആഴ്ച കടന്നു വന്നു, ഞാനും പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു, പലരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ തന്റെ മനസ്സിനകത്ത് വചനത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. താൻ വചനം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്, തന്റെ തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറയുന്നുണ്ട്. 3-ാമത്തെ ആഴ്ച ആയപ്പോൾ, ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാ ഈ മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 3-ാമത്തെ ആഴ്ച ആയപ്പോൾ താന് ഒന്ന് എണീറ്റ് ഇരിക്കുവാനായിട്ടൊക്കെ തുടങ്ങി. 4-ാമത്തെ ആഴ്ച ആയപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ആ കട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. താന് അതിനുശേഷം നടന്ന സംഭവം, ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ താന് ഒരു ചെറിയൊരു വടി പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കസേര എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടോ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ നടന്നു കാണിക്കുകയാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അനേകർക്ക് രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എവിടെ വ്യാപരിക്കുന്നുവോ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ, ഇങ്ങനെ ഇപ്രകാരമുള്ള സൗഖ്യങ്ങൾ, വിടുതലുകൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലൂടെ ആ ശക്തിയോടുകൂടെ വ്യാപരിക്കണമെന്ന. നോക്കൂ, 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആദിമ സഭയിലെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്ക് അനേക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.
1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജനത്തിന്റെ കാത്തിരിപ്പിന്റെ അനുഭവം. എന്നാൽ കാത്തിരിപ്പിന്റെ അനുഭവത്തിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത ഇതാണ്: അവർ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത. എന്തുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ദൈവപ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ നടക്കാത്തത്? നാം പലരും പലതരം ചിന്തകളിൽ കടന്നു വരുന്നവരാ. പല വിഷയങ്ങളിലും ഒരുമപ്പെടുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സംഭവമാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് പറയട്ടെ, ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെ ഒരു മനസ്സോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരുടെയൊക്കെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ശക്തിയോടെ വ്യാപരിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. നോക്കൂ, ഈ പത്രോസും യോഹന്നാനും യാക്കോബും ഒക്കെ ഒരുമനപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, അവരിൽ ആര് വലിയവൻ എന്നുള്ള വാദം അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാ. കാരണം പലപ്പോഴും നാം ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ ഞാനാണ് മുടുക്കൻ, ഞാനാണ് നല്ലവൻ, ഞാനാണ് ഭയങ്കര സംഭവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത് ദൈവപ്രവൃത്തിക്ക് ഒരു തടസ്സമാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇവിടുത്തെ ഈ അനുഭവം നോക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയാൻ ഒരുമനപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാ. ഒരുമനപ്പെട്ടപ്പോൾ മറ്റൊരു വസ്തുത തെളിഞ്ഞു വന്നു. ഒരുമനപ്പെടുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന പല അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്, ഇവിടെ അവരിലുള്ള കുറവ് വെളിപ്പെട്ടുവോ? എന്താണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കുറവ്? യേശു 12 അപ്പോസ്തലന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ യൂദ പോയ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ആ ഒഴിവ് പരിഹരിക്കുക എന്നത് ഒരു വലിയ കുറവായിരുന്നു. നോക്കൂ, അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു? പെട്ടെന്ന് ചിലരെ അതിലേക്ക് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. 23 മുതലുള്ള വാക്യം വായിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു, യൂസ്തസ് എന്ന മറുപേരുള്ള ബേർഷേബ എന്ന യോസെഫും മത്തിയാസിനെയും അവർക്ക് മുൻപാകെ നിർത്തുന്ന അനുഭവം. ഞാൻ പറയട്ടെ, അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിലൊക്കെ ആദ്യം കടന്നു വന്ന പേര് യൂസ്തോസ് എന്നതാ. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടാമത് വന്ന മത്തിയാസിനെ മുന്നിൽ വരുത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. നോക്കണമേ, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലൊക്കെ പുറകിൽ പേര് വന്നെന്നിരിക്കാം, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് അത് മുന്നിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. ഞാൻ പറയുന്ന ആശയം മനസ്സിലാക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ച് മുന്നേറുന്ന അനുഭവത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തത തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യും. 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ച് മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അധൈര്യപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഭയത്തോടുകൂടെ മാത്രം വീക്ഷിച്ചിരുന്ന പത്രോസിന്റെ മറ്റൊരു മുഖം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. 2-ന്റെ 14-ാം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നത്, അപ്പോൾ പത്രോസ് 11 പേരോട് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഉറക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞത്, യഹൂദ പുരുഷന്മാരും യഹൂദ യെരൂശലേമിൽ പാർക്കുന്ന എല്ലാവരുമായുള്ളവരെ, ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ, എന്റെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുവിൻ. നോക്കണമേ, രണ്ടുപേർ ഒരുമിച്ച് ഒരുവനപ്പെടുക ബുദ്ധിമുട്ടാ. എന്നാൽ ഇവിടെ 11 പേരോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുന്ന പത്രോസ്. എവിടെ ആർക്കും വാഗ്വാദമില്ല. അയ്യോ പത്രോസേ, നിന്നെക്കാൾ കഴിവുള്ള വ്യക്തി ഞാനാണെന്ന് യോഹന്നാൻ പറയുന്നില്ല. പത്രോസേ, നീ സൈഡിൽ നിന്നോ, ഞാൻ യാക്കോബ് മുന്നോട്ട്, ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. നോക്കൂ, അതിൽ വിദ്യാസമ്പന്നരുണ്ട്, എന്നാൽ അവരാരും മുന്നോട്ട് ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല. അവർ പറയുക, പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റോട്ടെ, ഞാൻ പുറകിലുണ്ട്. നോക്കൂ, പലപ്പോഴും മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നവരെ മനുഷ്യർ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്, എന്നാൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ ശക്തി പിൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നവരാ. പലപ്പോഴും ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നു, എന്റെ മുഖം നിങ്ങൾ കാണുന്നു, എന്നാൽ എന്റെ പിന്നിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില സമൂഹം എനിക്കുണ്ട്. നോക്കൂ, ആരാധന, വർഷിപ്പ് എല്ലാം നടക്കുന്നു, പലരും മുന്നിൽ നിന്ന് പാടുന്നു, എന്നാൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ആ മ്യൂസിക്കിന് കൊഴുപ്പേകുന്ന സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ വായിക്കുന്നവർ, മറ്റ് പലതരത്തിൽ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്നവർ പുറകിലുണ്ട്. അവരുടെ മുഖം ഒരുപക്ഷെ തെളിഞ്ഞു വന്നെന്ന് വരത്തില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, മുന്നിൽ ആ ശക്തിയുടെ കാരണം പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരാ. മുന്നിലൂടെ വരുന്ന ആ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒഴുക്കിന് കാരണം പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആരൊക്കെയാ? ഞാൻ പറയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം, നീ മുന്നിലോ പിന്നിലോ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്ക്. തീർച്ചയായും നിന്റെ ഒരു സമയം വരും. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കൂ, ഇവിടെ
വലിയവനെന്ന ഭാവം മാറി എല്ലാവരും ഒരുപോലുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു അനുഭവം. നോക്കൂ, ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ സഭ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ സംഭവിച്ച മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്രതികൂലങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ഒരു ചത്ത സഭയ്ക്കെതിരായിട്ട് ഒരു പ്രതികൂല ശക്തിയും എഴുന്നേൽക്കത്തില്ല. എന്നാൽ ജീവനുള്ള സഭയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പ്രതികൂല ശക്തികളും എഴുന്നേൽക്കുവാനിടയായി തീരും. നോക്കൂ, ഇവിടെ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒത്തിരി വാക്ശകലങ്ങൾ നടക്കുകയാ, വാക്ക് പോരുകൾ നടക്കുകയാ. ഇതെന്താ? പെട്ടെന്നൊരു കൂട്ടം വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അവർക്ക് ഒരു അനക്കവും ഇല്ലായിരുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ. പെട്ടെന്നൊരു വലിപ്പം, പെട്ടെന്നൊരു വ്യത്യാസം. നോക്കൂ, നമ്മുടെ സഭ വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരായി പ്രതികൂലങ്ങളും എഴുന്നേൽക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണമേ. ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ കടന്നു വരുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാ. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഏത് പ്രശ്നം കടന്നു വന്നാലും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുവാൻ, ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ട് നിൽക്കുവാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രതികൂല ശക്തികളും താളടിയായി തീരും. നോക്കൂ, പത്രോസിന്റെ ആത്മനിറവിൽ നിന്ന്, പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ശക്തിപൂർണമായ വാക്കുകൾ അനേകരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുളപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഒരു വലിയ കൂട്ടം ഒന്നിച്ചുകൂടി അവരുടെ ജീവിതം, അവർ പത്രോസ് മുമ്പും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തതയാ. ആത്മനിറവിൽ നാം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വ്യത്യസ്തത കടന്നു വരും. ജനഹൃദയങ്ങളിൽ വളരെയധികം ആഴമായത് പതിയുവാനിടയായി തീരും. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ രാത്രികാലം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ നാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് വിട്ടുകൊടുത്താലുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ വേറെ മനുഷ്യരായി മാറും. വചനം പറയുന്ന 1 ശമൂവേൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ശക്തിയോടുകൂടെ നിങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു മനുഷ്യരായി മാറുമെന്ന ശൗലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വസ്തുതയാ. ഞാനിപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ വന്നത് പെട്ടെന്ന് പറയുക. 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, 1 ശമൂവേൽ, യഹോവയുടെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ നിന്റെ മേൽ വന്നിട്ട് നീയും അവരോടുകൂടെ പ്രവചിക്കുകയും ആൾ മാറിയതുപോലെ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യും. നോക്കൂ, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴൊരു രീതിയുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആള് മാറിയതുപോലുള്ള അനുഭവം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു അനുഭവം വെളിപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അന്ത്യകാല ഉണർവ് നമ്മുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവ് തന്നിരിക്കുകയാ. നമ്മളിലൂടെ വലിയവ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാ. എന്നാൽ കാത്തിരുന്ന് ദൈവശക്തി പ്രാപിക്കുക എന്നത് നമ്മളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരെയൊക്കെ കർത്താവ് ആ നിലയ്ക്ക് ശക്തിയോടെ ഉപയോഗിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. കർത്താവിന് വലിയവനോ ചെറിയവനോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ല. കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരാണ് അവൈലബിൾ, അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവശക്തി പകരുക എന്നുള്ളതാ. എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി സഭയിലേക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതികൂല ശക്തികൾ ഉണ്ടായി. ഇവിടെ നോക്കൂ, പത്രോസും യോഹന്നാനും ഒക്കെ പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്യം, പത്രോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി അവരോട് പറഞ്ഞു. നോക്കൂ, പ്രമാണികളും മറ്റു പലരുമൊക്കെ ഇവർക്കെതിരായി എഴുന്നേറ്റു. ഇതിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വന്നുവോ അവിടെയൊക്കെ തങ്ങളുടേതായ ഉത്തരം പറയുകയല്ല, മറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ നയിക്കുന്നത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനിടയായി തീർന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കുന്ന രീതിയിൽ നാം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഒരു പ്രതികൂല ശക്തിക്ക് നമുക്കെതിരെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയേറിയ പ്രവൃത്തി സഭയിൽ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അനുഭവത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ അധികമായി വന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അധികമായി പ്രതികൂലം വന്ന അനുഭവത്തിൽ അതിന്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത്, അവർ പത്രോസിന്റെയും യോഹന്നാന്റെയും ധൈര്യം കാണുകയാലും അവർ പഠിപ്പില്ലാത്തവരുടെ സാമാന്യമായ മനുഷ്യർ എന്ന് ഗ്രഹിക്കുകയാലും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. നോക്കൂ, അൺപഡ് വ്യക്തികൾ, നമ്മുടെ ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്ന അൺപഡ് ആൾക്കാരെന്ന ഇവരെ അതായത് ഇവർക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ജ്ഞാനം പറയുവാനില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ
ഒരു വലിയ മാറ്റം വന്നിരിക്കുക. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. നോർമലായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ലെവലിൽ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. ഈ പഠിപ്പും ജ്ഞാനവുമുള്ള തിയോളജിക്കൽ പരമായിട്ടും ശാസ്ത്രപരമായിട്ടും ഒക്കെ നല്ല ജ്ഞാനമുള്ള പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അങ്ങനെയുള്ള അതായത് ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതൻ. എന്നാൽ അവരൊക്കെ പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അതിനൊക്കെ ഉരുളക്കുപ്പേരി എന്ന പോലെ മറുപടി പറയുക. എല്ലാ നിലയ്ക്കും നല്ല രീതിയിൽ തെളിവായ രീതിയിൽ ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാ. എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഈ ജ്ഞാനം? ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ബുദ്ധി കുറവുള്ളവരായി അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം കുറവുള്ളവരായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം വ്യത്യസ്തമായി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആത്മാവിന്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങളുടെ ആ വാക്വാദം അല്ലെങ്കിൽ വാഗ്ധോരണി എല്ലാം കർത്താവിന്റെ കൺട്രോളിലാവും. കർത്താവ് പിന്നെ നിങ്ങളിലൂടെ സംസാരിക്കുവാനിടയായി തീരും. എന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണമേ. നോക്കൂ, ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ, ഈ വാഗ്വാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ താഴെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇവർക്ക് മറിച്ചു പറയാൻ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ വാഗ്ധോരണിയിൽ പത്രോസും കൂട്ടരും വിജയിക്കുകയാണ്. വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം സാധാരണഗതിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ മധ്യേ വിജയിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കും, അല്ലേ? എന്നാൽ പത്രോസും യോഹന്നാനും ആ കൂട്ടരും ചെയ്ത കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമേ. 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 24-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീണ്ടും മടങ്ങിപ്പോയി ഒരുമനപ്പെട്ട് ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രീതികൾക്കൊക്കെ ചില വ്യത്യാസം വരുത്തണം. എന്തെങ്കിലും ഉയർച്ചയോ നന്മയോ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ പോയി ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്നെ നന്ദി പറയണം. നാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് മതിമറക്കുക എന്നുള്ള അനുഭവത്തിലല്ല, മറിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? വാക്യം വായിച്ച് താഴോട്ട് പോകും. 31-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവർ കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി. എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ദൈവജനം ധൈര്യത്തോടെ പ്രസ്താവിച്ചു. നോക്കൂ, വിജയത്തിന്റെ മുൻപാകെ അവർക്ക് നന്ദി പറയാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നുപോയി. അവർ വീണ്ടും ആരാധിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആ പ്രാർത്ഥിച്ച അവസരത്തിൽ സഭ കുലുങ്ങുകയാ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നമ്മുടെ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ, നമ്മുടെ മെട്രോ ചർച്ചിനകത്ത് നാം ആരാധിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വലിയ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സഭയൊന്ന് കുലുങ്ങിയാൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ അനുഭവം ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. അയ്യോ, എന്തോ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മെല്ലാം ഓടി അകത്തേക്ക് കയറാം എന്ന് പറയത്തില്ലേ? ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് ഓടി പോകണമെന്ന് പറയത്തില്ലേ? എന്നാൽ ആ ഒരു കുലുക്കത്തിന്റെ അനുഭവം നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു മനസ്സുണ്ടാകണം. നാം ഒരു ശക്തമേറിയ തരത്തിലേക്ക് നാം വീണ്ടും കുതിച്ചുയരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയായ അനുഭവങ്ങൾ, സഭയിലുണ്ടായ അനുഭവത്തിൽ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച് മുന്നേറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവർക്കൊരു വലിയ പ്രതികൂലം കടന്നു വരുന്നു. എന്താണെന്നറിയാവോ? അസൂയ നിറഞ്ഞ് അപ്പോസ്തലന്മാരെ പിടിച്ച് പൊതു തടവിലാക്കുന്ന അനുഭവം. ഇവിടെ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു അനുഭവം. പത്രോസിന്റെയും യോഹന്നാന്റെയും ഒക്കെ തടവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന അനുഭവത്തെ നാം മുന്നോട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത് പലരുടെയും കണ്ണുകളിൽ പെടാറില്ല. ഇവിടെ നടക്കുന്ന അത്ഭുതം നോക്കി ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, അസൂയ നിറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അപ്പോസ്തലന്മാരെ പിടിച്ച് പൊതു തടവിലാക്കി. രാത്രിയിലോ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ കാരാഗ്രഹ വാതിൽ തുറന്ന് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അനുഭവം താഴോട്ട് വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിയ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയ ഒരു അത്ഭുതമായത് എന്താണെന്നറിയാവോ? ആ 19-ാമത്തെ വാക്യത്തെ പറയും, രാത്രിയിലോ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ കാരാഗ്രഹ വാതിൽ തുറന്ന് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. നോക്കൂ, താഴോട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും, അതിന്റെ ലോക്കൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല. ലോക്കൊന്നും തുറക്കാതെ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ വന്ന് ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. ലോക്ക് തുറക്കാതെ എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഈ വ്യക്തികളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്? എങ്ങനെ അവരെ അദൃശ്യരാക്കി കൊണ്ടുവന്നു? ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാ.
എന്തൊക്കെയോ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അനുഭവം അവിടെ നടക്കുന്നില്ലേ? നോക്കൂ, കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വേറൊരു ഭാഗം 12-ാമത്തെ പഠിക്കുമ്പോൾ പത്രോസിനെ ദൂതൻ തട്ടി ഉണർത്തി 1-ാമത്തെ വാതിലും 2-ാമത്തെ വാതിലും 3-ാമത്തെ വാതിലും തുറന്നു കൊണ്ടുവരുന്നു ആ വസ്തുതയെ കാണും. എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ, അപ്പോസ്തലന്മാരെ പൊതു തടവിൽ നിന്ന് ആ തടവ് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് തുടർന്ന് ചേവകർ ചെന്നപ്പോൾ അവരെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കാണാതെ മടങ്ങി. കാരാഗ്രഹം നല്ല സൂക്ഷ്മത്തോടെ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നതും കാവൽക്കാർ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ കണ്ടു. നോക്കണമേ, അവിടെ കാവൽക്കാരെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കുക, വാതിലും സൂക്ഷ്മമായി പൂട്ടിയിരിക്കുക. പക്ഷേ അകത്ത് കിടന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരെ സ്വർഗ്ഗദൂതൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു വലിയ സത്യം അതിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. നാം പലപ്പോഴും ഒരു സാധ്യതയുമില്ലെന്ന് പറയുന്ന മേഖലകളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പല സാധ്യതകളെ കാണിക്കുവാൻ കഴിയും. നാം ചിന്തിക്കും, ഇതിനകത്ത് പെട്ടുപോയി, ഇനി ഒരു വഴിയുമില്ല തുറക്കുവാൻ, ഇനി ഒരു വഴിയുമില്ല പുറത്തിറങ്ങുവാൻ. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, അടയപ്പെട്ട വഴികളെയൊക്കെ, ആ വഴികളൊക്കെ അങ്ങ് അടഞ്ഞിരുന്നോട്ടെ, അല്ലാതെ തന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനും ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് നാം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് വേണ്ടി ആര് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി, എന്റെ പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി ആര് എനിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കും? എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധിയും പ്രതികൂലങ്ങളൊന്നും മുന്നിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നാലും നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി പുറത്തെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. നോക്കൂ, അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളാ ഓരോ ദിവസവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവം മറ്റൊന്നുമല്ല, ജനപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു. സഭയിലേക്ക് ആൾക്കാർ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്ന ഒരു മേഖലയാ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലുള്ള പ്രശ്നം. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ റെഡിയാ, പക്ഷെ അത് പ്രിപ്പറേഷന്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ആരും ഒന്നും അധികം മുന്നോട്ട് കടന്നു വരാറില്ല ഇവിടെ. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണമേ. ശിഷ്യന്മാർ പെരുകി വന്നപ്പോൾ തങ്ങളുടെ വിധവമാരെ ദിനം പ്രതിയുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ ഉപേക്ഷയായി വിചാരിച്ചു എന്ന് യവന ഭാഷക്കാർ എബ്രായ ഭാഷക്കാരുടെ നേരെ പിറുപിറുത്തു. അപ്പൊ അവിടെ പിറുപിറുപ്പ് നടന്ന ഒരു വിഷയം എന്തെന്നറിയാവോ? കിച്ചന്റെ അകത്തുള്ള പ്രശ്നമാ, അടുക്കളയിലെ പ്രശ്നമാ. എന്താ? അവര് ഭക്ഷണം ഞങ്ങള് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവര് വരുന്നില്ല, വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്യും, അവർ ഒരു കാര്യത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. നോക്കൂ, പല ഭാഷക്കാർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ പത്രോസും യോഹന്നാനൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഇവരൊന്നും ആത്മാവിലൊന്നും ശരിക്കും ഗുണപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം, ഈ കാര്യത്തിന് ആരെങ്കിലും വയ്ക്കണമെങ്കിൽ, അവിടെ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ആകയാൽ പുരുഷന്മാരെ, സഹോദരന്മാരെ, ആത്മാവും ജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ് നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള 7 പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളിൽ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇവരെ ഈ വേലയ്ക്കാക്കാം. പലപ്പോഴും കിച്ചൺ ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം, നല്ല കുക്കിങ്ങും വൈഭവം ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത രീതി വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്താണെന്നറിയാവോ? ആത്മാവും ജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞവരെ കുക്കിംഗ് സൈഡിലേക്ക് ആക്കുക. എന്താ കാര്യം എന്നറിയാവോ? നോക്കൂ, ഇവര് ആത്മാവിനും ജ്ഞാനത്തിനും നിറഞ്ഞ ആൾക്കാരാ. ഇവരെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. എല്ലാ കുറവും പരിഹരിക്കാൻ ആത്മാവിന് കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാക്കുമെന്ന. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും മാന്യമായി തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഈ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മേഖല. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അതറിയാം. ആരൊക്കെ ഈ ഫുഡ് മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ആരൊക്കെ വന്ന് കൈവച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക. ചിലരൊക്കെ വളരെ വളരെ ഹൃദയംഗമായി വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വളരെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇവിടെയും നോക്കണമേ, ഇപ്പൊ പത്രോസും യോഹന്നാനും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, ഈ വസ്തുതയ്ക്ക് ഒരു ക്ലിയറൻസ്, ഒരു നല്ല ബുദ്ധിപരമായ
ഒരു രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതിന് ആത്മാവും ജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞവരെ തന്നെ ഈ പ്രവൃത്തിയിലാക്കണം. നോക്കൂ, ആത്മാവിൽ ജ്ഞാനം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, നല്ല ഒരു MTHO അല്ലെങ്കിൽ നല്ല MTO ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഇത് ഏൽപ്പിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളൊക്കെ പഠിച്ച് നല്ല തഴക്കവും വഴക്കവും തന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ഇതിന് നിന്നാലുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര പ്രയോജനമാണ്. ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായിരിക്കണം, ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം. അത് മാത്രം മതി. കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചോളൂ. നോക്കൂ, ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. പത്രോസ് യോഹന്നാനും പറയുക, ഞങ്ങൾ വചനത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരുന്നോളാം. അപ്പൊ നോക്കൂ, അവർക്കൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വന്നു, ഇനി ഞങ്ങൾ ഇത് ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ശരിയാവത്തില്ല, അതിനു വേണ്ടി ഈ നിലയ്ക്കുള്ള ആൾക്കാരെ ആക്കാം, ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത് പരാതി കേൾക്കാൻ വയ്യെന്നുള്ള അനുഭവമാണ്. എന്നാൽ നോക്കൂ, ഇതൊരു മാനുഷികമായ ഇടപെടൽ കൂടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമേ. കിച്ചൺ ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ ആക്കി. ആരൊക്കെയാക്കി? സ്തേഫാനോസിനെയും ഫിലിപ്പോസിനെയും അവരോടുകൂടെ മറ്റഞ്ചു പേരെയും കൂടെ ആക്കി. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ അടുത്തൊരു ഫേസ് അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. 8-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 6-ാം അധ്യായത്തിന് 8-ാമത്തെ വാക്യം, അനന്തരം സ്തേഫാനോസ് കൃപയും ശക്തിയും നിറഞ്ഞവനായി ജനത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്തു. നോക്കൂ, കിച്ചന്റെ അകത്തേക്ക് ആക്കുക മാത്രമേ അവർ ചെയ്തുള്ളൂ. മിനിസ്ട്രിക്കിലൊന്നും വിളിച്ചില്ല. പക്ഷെ അവിടെ പറയുന്ന അടുത്ത് പത്രോസിനെയും കാണാനില്ല, യോഹന്നാനെയും കാണാനില്ല, യാക്കോബിനെയും കാണാനില്ല. അകത്ത് കിച്ചണിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. എന്താ സംഭവിച്ചേ? ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ വായിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചു, ചേട്ടോ ഇപ്പൊ പത്രോസിനെയും കാണുന്നില്ല, യോഹന്നാനെയും. സ്തേഫാനോസിന്റെ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? സ്തേഫാനോസ് ആക്കിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. അവൻ ആഹാരം കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരുപക്ഷെ ജനപ്പെരുപ്പം കാരണം അവന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല, ബൈബിൾ വായിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല, ഒന്നും വചനം കേൾക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷേ ഉള്ള അവസരത്തിലെല്ലാം അന്യഭാഷയിൽ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുക. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, സ്തേഫാനോസ് ആരാധനയൊക്കെ നടത്തിയ സമയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, വലിയ കരിപ്പാത്രങ്ങളൊക്കെ മുമ്പിൽ കിടക്കുക. ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുള്ള പിറുപിറുപ്പ് അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ ഓരോ പാത്രങ്ങളോട് അങ്ങോട്ട് തേച്ച് കഴുകി അന്യഭാഷ പറയുക. എന്റെ ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഇനി നോക്കണമേ, പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് മാർക്കറ്റിലോട്ട് കടത്തിവിട്ടു. താൻ പോകുന്ന അനുഭവത്തിലൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ അന്യഭാഷയിലോ പ്രാർത്ഥനയിലും കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്റെ ചെറിയ ചിന്തയിൽ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, ഇവൻ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഞാന് ഒരു ഭാവന പറയട്ടെ. ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് താൻ പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അന്യഭാഷ പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ നടന്നു. പക്ഷെ ഇവനത് അറിയുന്നില്ല. തിരിച്ച് താൻ മടങ്ങി വരുന്ന അനുഭവം, തന്റെ പുറകെ വലിയൊരു കൂട്ടം വരികയാണ്. വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം തന്റെ പുറകെ വരിക. മുടന്തർ സൗഖ്യമായതും കുരുടർ കാഴ്ച കിട്ടിയതും എന്തൊക്കെയോ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്ന ആൾക്കാർ തന്റെ പുറകെ വന്നിട്ട് ഈ പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് അവൻ അന്വേഷിക്കുക. ഹലോ, ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആൾ ആരാ? നോക്കണം, മെയിൻ ആൾ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാ കൊണ്ടുപോവുക സാധാരണ? ഇപ്പൊ എന്റെ ചർച്ചിൽ മെയിൻ ആൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റർ വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം നേരെ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ പറയും, ഈ മനുഷ്യനല്ല, ഈ ആളല്ല, ഞങ്ങള് പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ട ആ മനുഷ്യൻ. കാരണം ഞങ്ങൾ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചത് ആ വ്യക്തിയിലൂടെയാ. അപ്പൊ നോക്കണമേ, ഈ കൂട്ടം നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ അടുക്കലേക്ക്, പത്രോസിന്റെ അടുക്കലേക്ക്, യോഹന്നാന്റെ അടുക്കലേക്ക് ആൾക്കാർ എത്തിയിട്ട് അവർക്കാർക്കും ഒരു സന്തോഷമില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ? അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം നടത്തുന്നതിന് കാരണക്കാരനായ വ്യക്തി ഇവിടെ ഒരിടം ഇല്ല. ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യം, ആരെങ്കിലും ദാഹിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ടൊന്ന് അടുക്കളയിലോട്ട് പോയപ്പോ ഒരു മനുഷ്യത വലിയൊരു വാർപ്പ് പോലുള്ള പാത്രം എടുത്ത് വെച്ച് തേച്ച് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കരിയൊക്കെ മുഖത്തുണ്ട് കേട്ടോ. എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി, അവന്റെ ഭാഷ കേട്ടിട്ടോ, അവന്റെ ഭാഷ പറയുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭാഷ കേട്ടിട്ടും അവന്റെ ആ മനുഷ്യനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, പത്രോസും യോഹന്നാനും യാക്കോബും ഒക്കെ നിർബന്ധിതരായി. എന്തിനാണെന്നറിയാവോ? അകത്തിരിക്കുന്നവനെ പുറത്താക്കാൻ.
ഹലോ, അവനെ ഏൽപ്പിച്ച വിഷയം അടുക്കളപ്പണിയാ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അടുക്കളപ്പണി വിട്ടിട്ട് മെയിൻ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഒരു ആഹ്വാനം ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയിലൂടെ ഉണ്ടായി. ഞാൻ പറയുന്നു, ദൈവമക്കളെ മനസ്സിലാക്കണമേ, ദൈവം ഏൽപ്പിക്കുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ ഏത് കാര്യമായാലും പൂർണ്ണ വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്തു നോക്കിയേ. നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നിടത്തു നിന്ന് കർത്താവിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ നിങ്ങളെ പദ്ധതിയുണ്ട്. ചിലരൊക്കെ പറയും, അയ്യോ എന്നെ ഈ ചെറിയ ജോലിയാണോ ഏൽപ്പിച്ചത്, കുറച്ചും കൂടി മാന്യമായിട്ടുള്ള ജോലി എന്നെ ഇല്ലില്ല. കർത്താവിന് നിന്നെ അതിലൂടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹം. കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിന്നെ ആ നിലയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പുതിയ മേഖലയിൽ എടുത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാ. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും, ഇതെനിക്കുള്ള പണിയല്ല, അത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യട്ടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവമക്കളെ, നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഏത് കാര്യമോ എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആ വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്തു നോക്കിയേ, വലിയൊരു ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളിലൂടെ തന്നെ വെളിപ്പെടും. സ്തേഫാനോസിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കണമേ. താൻ അടുക്കളയ്ക്കകത്തായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, അനന്തരം സ്തേഫാനോസ് കൃപയും ശക്തിയും നിറഞ്ഞവനായി ജനത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്തു. ഇവിടെ ആ 6-ാം അധ്യായം മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോഴും അവന്റെ വായിലൂടെ പുറപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ശക്തിയോ, അവന്റെ വായിൽ കൂടെ പുറപ്പെടുന്ന ആ ഒരു അനുഭവത്തെയോ അതിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്കുകൾക്ക് ഒരു മറുവാദം പറയുവാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല. എല്ലാവരും അവനെ ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടെ നോക്കുകയാ. ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യം, ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ഒരുവനിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ഒരുവനിലൂടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അവസ്ഥകളൊക്കെ മാറി അവൻ പുതിയൊരു മുഖത്തോടുകൂടെ വെളിപ്പെടുകയാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം പുതിയ നിയമസഭയിൽ കിട്ടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വ മരണം വഹിച്ചത് ഈ സ്തേഫാനോസ. അറിയപ്പെടുന്ന ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക്, സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഭവത്തെ നേരിട്ട് കണ്ട വ്യക്തിയായി മാറുന്നു. അവിടെ സംഭവം അവസാനിക്കുന്നില്ല. വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സഭ മുന്നോടുന്ന അനുഭവമാ. 8-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കാണുന്നു, ഫിലിപ്പോസ്. ആരായി ഫിലിപ്പോസ്? ഫിലിപ്പോസും ഇതുപോലൊരു വ്യക്തിയാ. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാ? അതാ ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ വായിച്ചത്. അവൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവന് ശക്തി നൽകുന്നു, ബലമില്ലാത്തവന് ബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കുന്നു. ഫിലിപ്പോസ് ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനായ വ്യക്തി. ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോഴും പത്രോസിനെ കാണുന്നില്ല, യോഹന്നാനെ കാണുന്നില്ല, യാക്കോബിനെ കാണുന്നില്ല. നോക്കൂ, ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് പ്രവൃത്തിയിലും വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കർത്താവിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. ഫിലിപ്പോസിൽ വളരെ മാതൃകപരമായ അനേക വസ്തുതകൾ എനിക്ക് പഠിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. ഫിലിപ്പോസ് ചെയ്ത അടയാളങ്ങളെ പുരുഷാരം കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുകയാൽ അവൻ പറയുന്നത് ഏക മനസ്സോടെ ശ്രദ്ധിച്ചു വന്നു. 6-7 വാക്യങ്ങൾ. അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ബാധിച്ച പലരിൽ നിന്നും അവ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു. അനേകം പക്ഷപാതക്കാരും മുടന്തരും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. 8-ാമത്തെ വാക്യം. അങ്ങനെ ആ പട്ടണത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി. നോക്കൂ, നിരാശ നിറഞ്ഞു തരുന്ന പട്ടണത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം കൊണ്ടുവരുവാൻ ഈ ഫിലിപ്പോസിനായി. മാത്രമല്ല, അവിടെ ഞാൻ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നോക്കൂ, ഒരു മന്ത്രവാദിയായ വ്യക്തി പോലും യേശുവിനെ അറിയുകയാ. ഇനി മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. ശമരിയയിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ, ദൈവപ്രവൃത്തികൾ നടക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസിനും യോഹന്നാനും യാക്കോബിനും ഒക്കെ മെസ്സേജ് കിട്ടിയപ്പോൾ അവർക്കതൊന്ന് വന്ന് കാണുവാനുള്ള ആഗ്രഹം. അവർ കടന്നു വന്നപ്പോഴുള്ള ആ ഫിലിപ്പോസിന്റെ ഒരു പ്രതികരണം നോക്കണമേ. ഇപ്പോൾ ശമരിയയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയ നിലയിൽ നിൽക്കുന്നത്, ശമരിയയിൽ ഏറ്റവും എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഫേമസ് ആയ വ്യക്തി ഫിലിപ്പോസ് തന്നെയാ. എന്നാൽ തന്റെ ലീഡേഴ്സ് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഫിലിപ്പോസിനുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം നോക്കണമേ. ഒരുപക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ. ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ചിലരെ അയച്ചു, അവരധികം ശക്തിയോടുകൂടെ പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാൽ ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോവുക. ഞാൻ പോകുന്ന അനുഭവത്തിൽ അവിടുത്തെ അവരുടെ പ്രതികരണം എന്താ? പ്രതികരണം, ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ വന്നു.
ഇനി ഞങ്ങളല്ല, ഞങ്ങളുടെ മുഖമല്ല മുമ്പിൽ കാണേണ്ടത്, ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുകയാ. നോക്കൂ, പത്രോസിനും യോഹന്നാനും അവിടെ വന്ന ലീഡേഴ്സിന് അവസരം കൊടുത്തിട്ട് ശീമോൻ ഫിലിപ്പോസ് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറി നിൽക്കുകയാ. പത്രോസ് കൈവച്ചപ്പോൾ അനേകരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വന്നു. ഇന്നൊക്കെ ആ ശമരിയയിൽ വീണ്ടും വളരെ ശക്തിയേറിയ അനുഭവങ്ങൾ. 25-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ, അവർ കർത്താവിന്റെ വചനം സാക്ഷീകരിച്ച് പ്രസംഗിച്ച ശേഷം ശമര്യക്കാരുടെ അനേക ഗ്രാമങ്ങളിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് യെരുശലേമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. നോക്കൂ, ഈ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന അനുഭവം വരെ ഫിലിപ്പോസ് അവിടെ മുമ്പിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഫിലിപ്പോസ് പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വന്ന ദേവദാസന്മാരെ സഹായിക്കുകയാണ്. ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരുടെ പ്രത്യേകത ഇതാണ്. ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവർ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രേരണ ഉണ്ടാകും. ആർക്കാ കഴിവുള്ളത്? അവൻ ആ കഴിവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവൻ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരട്ടെ. അവന് ആത്മാവിന്റെ ആ ഒരു അതായത് ആ ഒരു പ്രത്യേക ശക്തിയുണ്ട്, അവന് പാടുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, അവന് ഈ കഴിവുണ്ട്, അവൻ മുന്നോട്ട് നിൽക്കട്ടെ. നോക്കണമേ, ഞാൻ എല്ലാമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള വിഷയം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? ആരെയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല. എന്നാൽ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ സഭയിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? അനേകർ ഒരുമിച്ച് വളരുന്ന അനുഭവമാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇവിടെ ആത്മാവിൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സഭ വളർന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ശക്തിയോടുകൂടെ ആയിത്തീർന്നു? അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നത്. ഇനി നോക്കൂ, ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം സംഭവിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പോസിനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാ. നീ ഇനിപ്പോ നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് പോ, മരുഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗസയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ആ നിർജ്ജനമായ വഴിയിലേക്ക് പോകുക. ഒരുപക്ഷെ ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ചിന്തിക്കും, ഈ ശമരിയിൽ ഇത്രയും അധികം ആൾക്കാരുടെ വലിയ പാസ്റ്ററായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുകയല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലോ, എന്തിനാണ് എന്നോട് ആരും ഇല്ലാത്ത ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പറയുന്നത്? ഞാനായെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ചിരുന്നേനെ. എന്നാൽ ഫിലിപ്പോസിനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിർജ്ജന പ്രദേശമാണെങ്കിൽ നിർജ്ജന പ്രദേശം, ഓക്കെ, ഐ ആം റെഡി. അവിടെ പോയപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യം നമുക്കറിയാം. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയട്ടെ, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഉണർവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് അവിടെ വെച്ച. എത്യോപ്യയിലെ പിന്നീട് ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, എത്യോപ്യയിലെ ഉണർവിന് പോയ ആ രാജ്ഞിയുടെ മന്ത്രിയായ വ്യക്തി കാരണക്കാരനായി തീർന്നു. അതിനാരാ മൂലകാരണം? ആരാ? ശരിക്കും കാരണം ഫിലിപ്പോസിന്റെ അനുസരണയാ. മാത്രമല്ല, ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം ഫിലിപ്പോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആത്മാവ് അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. ആദ്യത്തെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന പുതിയ നിയമസഭയിൽ ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര നടത്തിയത് ഒരുപക്ഷെ ഫിലിപ്പോസാ. കാരണം ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട്. നോക്കണമേ, ആത്മാവിൽ നീ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആത്മാവ് നിന്നെ എവിടെ വേണേലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ച് മുന്നേറിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അവസ്ഥകൾക്കെല്ലാം ഒരു വ്യത്യാസം തന്നെ കടന്നു വരും. ഞാൻ സമയം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് അധികമായി ഒന്നും പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ വചനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടെ. എങ്കിലും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും. അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ച് കയറും. അവർ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയും ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ 2025 നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതമായി കാണണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? മറ്റൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മുട്ടുമടക്കുക. ദൈവസന്നിധി ഇരുന്ന്, കർത്താവേ, എനിക്ക് ആ ദൈവശക്തി ഒന്ന് തരണമേ. ഞാൻ ഓടുവാൻ തയ്യാറാണ്, ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്. കർത്താവേ, അങ്ങ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ആ ശക്തി എനിക്ക് വേണം. ഞാനിപ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാ, എനിക്ക് ശക്തി തരണമേ. ഞാൻ ബലഹീനമായ അനുഭവത്തിൽ ഇരിക്കുക, എനിക്ക് ബലം തരണമേ എന്ന് ആരൊക്കെ ശക്തിയോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധി വാദിക്കുമോ, ആരൊക്കെ ദൈവസന്നിധി നിലവിളിക്കുമോ, അവരെയൊക്കെ ശക്തിയോടുകൂടെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ആരുടെയൊക്കെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വചനം കടന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട്. ഒരു വിശ്വാസിയായി തുടരുക എന്നുള്ള പദ്ധതിയല്ല നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളത്. കർത്താവ് ഒരിക്കലും ഒരു വിശ്വാസിയെ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസിയെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ശിഷ്യരാക്കുവാനാ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ശിഷ്യരാണ്. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുവാൻ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്.
എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുവാൻ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നോക്കൂ, ദൈവവേല എന്നത് ആരൊക്കെയോ നിക്ഷിപ്തമായി, ചിലരിൽ മാത്രം നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയല്ല. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ട പദ്ധതിയാ. വചനം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ആത്മാവിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെട്ട സമയത്ത് പ്രതികൂലങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ചിതറിപ്പോയവർ വചനം സുവിശേഷിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ സഞ്ചരിച്ചു. നോക്കൂ, ചിതറൽ നടന്നു. പക്ഷെ അവരെവിടെയൊക്കെ പോയി അവിടെ എല്ലാം വചനം ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി മേഖലകൾ ഏതാണെന്ന് അറിയാവോ? നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന മേഖലകൾ തന്നെയാ. ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലമാ. നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ നിങ്ങളാ. ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി മേഖലകൾ ദൈവം നിങ്ങളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാകെ അവിടെ കർത്താവിന്റെ ഉയർത്തുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളാ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു വലിയൊരു കൊയ്ത്ത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതൊക്കെയോ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പൈസ സമ്പാദിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത മാറ്റി വെച്ചിട്ട്, ഇല്ല, എവിടെയായിരുന്നു ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിതമാക്കുകയാണ് ആ ഒരു കർത്തവ്യം ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു അവരെയൊക്കെ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാന് എന്റെ സന്ദർഭവും സംഹരിക്കുകയാണ്. കർത്താവിന് ആരോഗ്യ ആവശ്യമുണ്ട്, അവരുടേതായിട്ട് ചില വ്യക്തികൾ ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ സമയക്കുറവായിരിക്കാം, ജോലി തിരക്ക് കൊണ്ട്. എന്നാൽ ജോലിയുടെ ആത്മാവിൽ നോക്കിയേ, നിങ്ങളായി കർത്താവിന് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കർത്താവിന് കൊടുത്തിട്ട് സഞ്ചരിച്ച് നോക്കിയേ, എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിൽ നടക്കുവാൻ കഴിയും, ആത്മാവിൽ ശക്തിയോടുകൂടെ മുന്നേറുവാൻ കഴിയും. യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും, അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ച് കയറും, അവർ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയും ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ തിരുവചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാരണം ഒരുപക്ഷെ പൊതുവിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ട്, പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് കുറവുമില്ല. ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അവസരം കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫുഡ് മിനിസ്ട്രിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ, അതിലൂടെ വേണ്ടി സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം എല്ലാ ദിവസവും അവസരം തരുന്നുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അവസരമാണ്. നോക്കണമേ, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മിനിസ്ട്രികൾക്ക് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവസരം ഇല്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ കർത്താവ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു വലിയൊരു കൊയ്ത്തിന് കാരണമായി തീരണം. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നോക്കണമേ, ചില മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വളരെയധികം ശക്തിയായ ദൈവപ്രവർത്തികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ജനം ഒത്തിരി വിശ്വാസത്തിൽ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് ചില മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വലിയൊരു സഭകൾ പണിയണം. ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് മിനിസ്ട്രിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. ഞങ്ങൾ ആദ്യം മിഷണറിമാരായിട്ട് ഇവിടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കുടുംബം പുലർന്നു പോകാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയ ആൾക്കാരാ. എന്നാൽ ഇന്ന് അനേക വയറുകളെ നിറയ്ക്കുവാൻ പോലും ഞങ്ങൾ ദൈവം സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല. കർത്താവ് ഓരോ ഇന്നലെ നടന്നൊരു അത്ഭുതം പറയാം. ഇന്നലെ ഞങ്ങള് അരി തീർന്നിരിക്കുമായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ദൈവാത്മാ ഒരാളോട് പറയുക, ഒരു 50 കിലോ അരി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന്. അയാൾ അരി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് തന്നിട്ടാ പോയേക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ താല്പര്യം, ദൈവം ഒരു വേല നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെയുള്ള വഴികളും കർത്താവ് ഒരുക്കും. എനിക്കൊരു വലിയ വിശ്വാസമുള്ളത്, ദൈവം തുടങ്ങിയ ഒരു പദ്ധതിയും അങ്ങ് വഴിയിൽ തീർന്നു പോകത്തില്ല, അത് മുന്നോട്ട് കടന്നു തന്നെ പോകും. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എനിക്ക് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളാണുള്ളത്. കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രതികൂലം കൊണ്ട് പലർക്കും ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. ദൈവം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ ശക്തിയോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുപ്രവർത്തകരായി ചില പാസ്റ്റർമാരുണ്ട്, പല ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. ഞാൻ പലരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വിടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂളിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനം, അതായത് ജമ്മു കാശ്മീർ ബൈബിൾ സ്കൂളില്ല. ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ബൈബിൾ സ്കൂളില് ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂളിന്റെ സ്ഥാപിതം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. മാത്രമല്ല, തുടർന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൽ മുന്നേറാം. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരും സഹായിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിന്റെ ദാസനുള്ള പ്രത്യേകമായുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.